ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 खूब 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 तेरो नाम झूठ 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 दुनी गुमान न गज तेरे बंदे दीदार अपार नाम बिना सब दुनिया छार अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाहा गनीब तेरी सिफत सच्चे पातशाह नितरिया तर पन है खुदाए गरीब निवाज दिन रैन त्याए नानक को खुद खसम मेहरबान अल्हो न विसरै दिल जी परान बलिहारी गुर आपने द्योहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार एते चानन होंदिया गुर बिन कोर अंधार गुर बिन कोर अंधार। गुरु भाई साध संगत जी आओ रल मिल के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोट धन्यवाद हैगा गुरुद्वारे की कमेटी का नाल नाल सेवादार का जिन्हें प्रोग्राम सैट किया है। साध संगत जी पहला मौका सानू मिलिया इंडिया आके कथा करन दा। अक्सर असी लंडन रहते हैं तो कथा पंजाबी विच ही होंदी है तो हुण बेनती होएगी सॉरी अंग्रेजी विच ही होंदी है तो हुण बेनती होएगी पंजाबी तो अंग्रेजी मिक्स कथा होवे। हुण भी साध संगत की कथा तकरीबन 45 मिनट वास्ते होगी तो उस तो उपरंत साडे कोल वेला होवेगा प्रश्न उत्तर वास्ते क्योंकि साडे जिहड़े इंडिया के मित्र इंग्लैंड आए सीगे वो कहते सानू कि एक चीज़ जिहड़ी असीं करदे हैगे थोड़ी वक्री है कि इंडिया कथा बहुत होंदी है पर कदे सवाल जवाब का मौका नहीं मिलता तो आपां जो जिथे आए हैं हमेशा जिथे भी गए हैं ये प्रोग्राम रखा कि whatever questions people have they can ask so we can try and discuss them on the stage। वैसे भी साध संगत जी आपां इत्थे बह के नहीं कह रहे कि भी आपां कोई महापुरख या संत या गुणी ज्ञानी हैगे हैं। असीं सिर्फ आम संगत विच बह के आम गल्लां कर रहे हैगे जिहड़ी कि हरेक सिख नूं पता होनी चाहिए बट प्रचार के घाटा करके नहीं पता। स्पैशली अंग्रेजी प्रचार बहुत जरूरी है गया इस वेले क्योंकि साडे जिहड़े नौजवान हैगे हैं उन्होंने कई बार समझ नहीं आती गुरद्वारे की हो रहा। सो वी ट्राइंग टू एक्सप्लेन द रियल बेसिक्स टू आवर यूथ एंड इन द नेक्स्ट 4 days, next 4 evenings we're going to start to go through Japji Sahib a little by little, not the whole of it को तो फिर बहुत लग दी है। On our channel the Katha of Japji Sahib is already there। It took us 40 weeks to go through it, 40 different sessions, so I can't do it now in 4 days। I can go through some parts of it, but ये कि सिख को समझ आवे कि क्यों उन्होंने सवेरे उठ के जपजी साहब पढ़ना चाहिए। तो इतों शुरू करिए जपजी साहब। हुण कित्थों आए जपजी साहब? First the thing you should know that Japji Sahib is a very first Bani in Guru Granth Sahib Ji। जिस वेले आप प्रकाश करते महाराज का पहला अंग तो शुरू होता है जपजी साहब तो उस तो बाद आंदा रहरा साहब फिर कीर्तन सोहला फिर 31 राग 31 rags come after जपजी साहब रहरा साहब है कीर्तन सोहला। ये सिख को पता लग जाता है कि जिमें पहली चीज़ पहले रखी दी है तो फिर नितनेम पहला आता है। सिख बेशक गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़े अर्थ समझे पर शुरू में जीवन में नितनेम होवे। सवेरे जपजी साहब
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਾਮੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੇ 3 ਮੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। 3 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਲੰਚ, ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਡਿਨਰ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਫਿਰ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਛਕੇ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੇ ਬੀ ਆਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਨਿਤਨੇਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਤਾ। So a Sikh should try to get and learn that Nitnem is being given by Guru Sahib at the very beginning, and we should incorporate that into our life. Now, where did Japji Sahib come from? Itihas tells us that at that time, Guru Nanak Dev Ji, when they set up Kartarpur, they gave the Sikhs Rehras Sahib, Soda Rehras, and they gave the Sikhs Kirtan Sohila, but not Japji Sahib. And the Sikhs are saying, Maharaj, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਪਾਇਲਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ, ਤਰਤੀਬ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, arrange them in an order. Pailana ji was given the order to arrange the shabads in Japji Sahib, because Japji Sahib is not from the same time. ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਲਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਾਇਲਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਕੀਤਾ। ਦੇ ਅਰੇਂਜਡ ਇਟ ਇਨਟੂ ਦ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸੀ ਨਾਓ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਆਲ from the same part, which is why Japji Sahib does look like it comes in sections. ਜਿਵੇਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਦੀ, 4 ਪੌੜੀਆਂ ਮੰਨੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਅਸੰਖ ਦੀ 3 ਪੌੜੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 5 ਖੰਡਾਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਲਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗਾ ਆ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂਝ ਕੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਣੀ। ਐਂਡ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ 5 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਲੀਵ ਇਟ ਅਲੋਨ। ਆਮ ਸੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਓਸ਼ੋ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਨੰਦੇੜ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੋ a Sikh's duty is to learn the meaning of Japji Sahib at least once in their life. This is the katha. So satsang ji, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ from ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। What does ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ mean? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ God is one। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲੇ satsang ਜੀ। ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਜੈਸਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, one, there is one God। ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ, what does ਓਂਕਾਰ mean? Most of us get a bit confused, start thinking, I don't know what ਓਂਕਾਰ means. So let's look at ਓਂਕਾਰ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ as basic ਅਰਥ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, if we read the old Sikhs, ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕਈ ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਓਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਓਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਮ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮਲ ਸਾਊਂਡ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਓਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। Look how much power ਵਾਹਿਗੁਰੂ must have। ਕੀਤਾ ਤਾਨ ਸਵਾਲਿਓ ਰੂਪ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। Everything is made by just one sound, ਓਮ। ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਸੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗੂਲੈਰਿਟੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਓਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਸਰ ਗਿਆ। ਆਕਾਰ ਇੱਕ, ਓਮ ਆਕਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਐੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਸੇਮ ਵੇ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਓਮ, ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। The Big Bang Theory. The Big Bang Theory is called the Big Bang Theory because they don't know the sound, so they said bang. But if we were there 14 billion years ago, would we have heard bang? नहीं, bang नहीं सी आवाज। केड़ी आवाज सी? ओम से मारे शुरू ही दसता कि भाई एक ने ओम बनाई। तो the singularity, primal sound and expansion. This physics is telling us singularity, primal sound, expansion. एक अर्थ बन गया किवें दुनिया बनी। पहली चीज़ जरूरी हैगी ना पता करना किवें बनी। माने कहते एक ने बनाई। हुण एक ऐसा संगत जी गल आंदी है कि हिंदू धर्म विच मनदे ने कि तीन वड्डे कह लो देवते हैगे हैं। एक देवता संसार नूं बनांदा है, एक रखदा है ते एक मारदा है। ट्रिनिटी कह लो, ब्रह्मा आ, विष्णु उ, महेश म, आ उ म, ओम बन गया ना। ओम AUM इंज लिखते हैं ना, एड़ा फिर उ फिर उत्ते म, ओम। ये तीन आवाज़ा है। एक बनांदा आ, ब्रह्मा मेक्स, ही क्रिएट्स, विष्णु सस्टेन्स, ही गिव्स, एंड महेश डिस्ट्रॉयज। सो इन इंडिया there is not that many mandirs for Brahma। अपना काम करके बह गया, हुण बस बनाता सब कुछ। हुण विष्णु वास्ते बहुत सारे मंदिर हैगे हैं क्योंकि वो रख रहा है, उसकी पूजा करो। तो फिर शिव जी मारदा है महेश, उस डर के उसकी भी बहुत पूजा होती हैगी है, पर ब्रह्मा दी नहीं, क्योंकि इंसान मतलब ही हैगा, मतलब की गल करदा ना, जिथे वो लाहा हैगा उत्थे काम करूगा। सो साध संगत जी ये तीन चेले परवान ने। ये तीन चेले तीन लोग ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਏਕੋ ਆਪ, ਮਨ ਕੇ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰ ਵਰਗੀ ਭੰਡਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਸਕ ਜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਉਹਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਬੇਟਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਉਮੈ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੈ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਬੇਟਾ।
ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ? ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੇ ਆਦੇਸ਼। ਆਦ, ਅਨੀਲ, ਅਨਾਦ, ਅਨਾਹਤ, ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਨੀਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈਗਾ ਪਿਓ, ਅਨਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਦ, ਅਨੀਲ, ਅਨਆਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦਾ ਆਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਆਦ ਹੈ। there is no beginning to ਵਾਹਿਗੁਰੂ and there is no end to ਵਾਹਿਗੁਰੂ। eternal, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। he is unchanging, doesn't change like us। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਛੋਟੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਜਵਾਨ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਵੇਸ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ। but ਵਾਹਿਗੁਰੂ does not change। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਕਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਓੰਕਾਰ ਓਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। clarity about who is doing all of this। sometimes we get confused, even the Christians sometimes get confused। they say God is good, so there must be a devil। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ, ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਈ ਜੁੜ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਦੋ ਅਰਥ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਅਰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੀ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਏ, ਓੰਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਆਕਾਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। That it was not the first time the world is made. Many times the world has been made. Many times the world has been destroyed, which is what science is saying now. Einstein believed in the cyclical theory of creation. कि दुनिया बन रही है, फिर खत्म होती है, फिर बनती है, फिर खत्म होती है। मतलब एक चो असी आए हैं ਤੇ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਂ ਆਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੀ ਕਰ ਲੇਗੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। better we do it now than never, there's no guarantee when we're going to die। so ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ। where we come from, who made everything, who is doing all of this, is all in ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਪੰਨੇ ਪਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, there is one God, ਬਸ ਖਤਮ। and what happens to us when we simplify Gurbani so much, when we take away the essence of what is being said, people think, so what, that's what Muslims say, that's what Christians say, that's what the Gita says, there's only one, job done। matlab the gyan is being taken away, the interesting part is being taken away। ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ,
They don't want to just look at the cake, they want to eat the cake. So we have to show them what's inside, not just the surface level, but the depth of Sikhi. Otherwise they won't be interested. And people are getting bored of Sikhi, even though it's so interesting. ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਔਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ ਔਖੀ ਹੈ how can ਸੇਵਾ be ਔਖੀ at the same time it's so easy to wash up some dishes ਕੁਝ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਤਨਾਮ ਬਣਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਦੋ ਵਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤ ਹੈ ਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੱਸੇ ਸੱਸਾ ਮੁਕਤਾ ਸ ਤਤੇ ਨੁਸਹਾਰੀ ਤੇ ਸਾਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਯਈਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ in Punjabi when we write ਪਿਆਰ we don't write yaya like there is in Hindi we put a sihari ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਪਿਆਰ ਫਿਰ ਆਰਾ ਮੁਕਤਾਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਈਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਹਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਤਿ ਆ ਰਿਹਾ ਸਤਿ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੇ ਸਤਿ the truth not the true name the truth this is the eternal truth ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿ this is the truth the ਸਤਿ is going that way ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਪਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਗਲੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸਤਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਫੈਕਟ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ truth this is what you need to understand the main thing ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ if you want to realize the truth if you want to understand the truth ਸਤ ਕੀ ਸਤ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿੰਨੇ ਵੇਲੇ ਬਖਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ is a ਸਤ the ik is a ਸਤ and how are we going to find this ik ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਮੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ ਨਾ ਔਂਕੜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ the name the truth is ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ so it's that way as well as this way ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤ ਮਿਲੂਗਾ ਸਤ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ that is a ਸਤ ਹੁਣ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈਗਾ ਨਾ most used ਮੰਗਲਾਚਰਨ in Gurbani is ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ once Guru Gobind Singh Ji told the Sikhs tell me the meaning of Guru Granth Sahib Ji before I get on my horse 2 ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਨੇ ਘੜੇ ਕੋੜੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਨਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ that's the essence of Sikhi ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੂਰਾ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਸਿੰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਗਲੌਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਾਮ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਯੂ ਕੈਨ ਸਵੈਪ them ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਸੰਗ ਜੀ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਾਮ ਸਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੈ
ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਾਮ। ਔਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪੋ ਹਉਮੈ ਕੋਈ। ਬਸ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ? Child doesn't keep asking, Mummy, what's your name? What's your name? What's your name? Give me your name. Give me your name. ਮੰਮੀ ਕਹੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਕਹਿ ਲਾ, ਬਸ ਚੁੱਪ, ਹੈ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਨਾਮ ਮਤਲਬ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਪਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਸ ਸਿੱਖ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੂ ਇਜ਼ ਅ ਨੇਮ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਟਰੂਥ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਸਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਤ ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਨਾਮ? ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। Somebody felt Vaheguru when they said Vaheguru, and some people didn't feel anything. That's naam. ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, the person who felt Vaheguru, they felt the bliss of Vaheguru, they were in naam. And naam is bayant. They want more and more of that feeling. They're asking for naam, they're asking for more and more connection. ਸਭ ਮੰਗ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਕਵਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਤੁਰਦੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਡਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾ ਜਾਏ। You can't find Vaheguru just by saying Vaheguru. You must call Vaheguru. ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਰਿਹਾ? ਨਾ ਉਹ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੂਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਕਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮਾਂ, ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਨੇਗਾ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਨੇਗਾ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕभी तो वो सुनेगा, मैं बोली जावा, कभी तो वो सुनेगा। यही नाम है। जिस ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾਮ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ let me experience you, let me not spend my life just living like a pashu. Animals, they have kids, they eat, they go and find food, they go and find shelter. We do the same thing. ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, the same as what animals do. But they can't experience ਵਾਹਿਗੁਰੂ. Most of them can't anyway. ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, most of them can't. But ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਕ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਸਾਧ ਜੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਖੋ, ਬਾਰੀ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਚਾਂਸ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਬਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ this is your turn. You have to jap naam, you have to experience Vaheguru. This is why we came here. It's not a chance we can let go. We have to. ਇੱਥੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਕਾਫੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲੀ there's two options, 1 and 0। ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਅਰਥ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਛਾਰ। Dust, the word is like dust, the word is meaningless without naam. ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੇਅਰਥ, ਬੇਸਵਾਦ, meaningless. ਸਾਧ ਜੀ, sorry to say to some people think ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਚਾਲੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਪਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੁੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਆ, ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ। ਨਾਮ ਇਜ਼ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਮਾੜੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਵਡਭਾਗੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਦੇਖੋ, ਸੰਤ ਵੀ ਬਣੋ। ਤੇ ਇਹੀ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ? ਜੇ ਜੇ ਤੁਮਰੇ ਧਿਆਨ ਕੋ ਨਿਤ ਉਠ ਧਿਆਏ ਹੈ ਸੰਤ, ਅੰਤ ਲਹਿੰਗੇ ਮੁਕਤ ਫਲ ਪਾਵੇਂਗੇ ਭਗਵੰਤ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੰਤ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਮਤਲਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਸੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੱਭੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਆ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਅਰਥ ਚਲੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ is made of naam. They are made of this experience of naam. And if we connect to Vaheguru, we will feel Vaheguru. ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਸਿੱਖ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਉਂ ਕੱਜਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 9 ਦੁਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਗੰਜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਪਤ ਹੈ, ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੱਪੜਾ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਦਾ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੇ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ। ਬਹੁਬਿਦ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਇਹ ਅੱਖ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। This thing is made to experience Vaheguru. If it's not open, if it's not working, we can't experience Vaheguru. Even though he is everywhere, we just can't experience him. So the way of Guru is to go through the Guru and experience Vaheguru. It's not to go straight to Vaheguru. Because Guru Prasad ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। Mool Mantra is saying Guru Prasad. We have to go through a Guru. We can't just go by ourselves. ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੈਟਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਲੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। There is a way to connect. ਸਿੱਖ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆ ਬ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। Those that come to the Guru's door with love, they get shown 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਭਾਵ ਕਿੱਥੇ, ਭਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ, ਭਾਵਨੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕੰਦਰ, ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾ। ਜੇ ਬਸ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਸ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਬਾਣੀ ਬਸ ਗਈ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਬਸ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਧ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਡੋਂਟ ਲੀਵ ਮੀ ਸੈਪਰੇਟ, ਡੋਂਟ ਲੀਵ ਮੀ ਹੈਂਗਿੰਗ। ਬੇਗ ਮਿਲੋ। ਦੇਖੋ ਕਿਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੇਗ ਮਿਲੋ ਤਨ ਕਲਾ ਬਲਾਂਬਾ, ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗ ਮਿਲੋ ਜਨ ਕਰ ਨਾ ਬਿਲਾਂਬਾ। ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਟਾਈਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੁਣੀ ਮਿਲੋ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਮ is equal to ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ equals to ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੈ। We're so fortunate that we've got a guru that can join us to ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਬਾਰੇ, ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿੱਤੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਜੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਕਹੇਗਾ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਬਸੀਠ। When you experience Vaheguru through the Guru, then you will know that Guru was right. As you heard about him, jaisa Satguru sunida, taiso hi main deet. Then I saw him, he is exactly the same as I heard of him. He does make us join Vaheguru. ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। We're not going to go to Vaheguru, we didn't know somebody before. ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। We've come from there, ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕਾ ਬਸੀਤ। We have to go through a Guru. Sikh can't go to Vaheguru by themselves. ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਾਤੇ ਨਾਮ, ਸਾਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ, ਸੈਭੰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਪਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ 5 ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ, ਸੈਭੰ।
ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। 5 names, no, he has more names, he got many names, ਹੈ ਨਾ, ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਹ 5 ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਓ। ਸੋਚ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਸੁੱਚਮ, ਸਵੱਛ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਨਹਾ ਲਓ ਰੋਜ਼, ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹਾ ਕੇ। ਸੋਚ ਕਰੇ ਦਿਨਸ ਅਰ ਰਾਤ, ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ। ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਨਹਾਈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਪਰੀ ਹੈ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋ ਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਦੇ ਡਰਟੀ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਸਵੱਛ ਹੋਈਏ? ਉਹ ਧੋ ਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ, ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਸਿਟ ਦੇਅਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਵੇ। The way is not just to sit there and think, ਬਸ ਲਾਇ ਲਾਓ ਲਿਵਤਾਰ। We have to work in the world, ਧਰਮੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਪਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਅੰਤਰ, ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਦੀ ਉਤਰਨਾ, ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਸਹਸ ਸਿਆਣ ਪਾਲਾ ਖੋਹੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। Even if you're clever, many other people here are very clever, got good degrees, got good jobs. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਚੱਲਣਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। How can I become purified? ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। How do I break the wall between me and you, ਵਾਹਿਗੁਰੂ? ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। Live in the hukum. And then they say Nanak likhya na. We're coming back to Nitnem Satsang ji. Why is that? क्यों नानक लिखिया नाल? केड़ी चीज लिखी हुई है साडे वास्ते? केड़ी चीज लिखी हुई है? गुरबाणी। जेडे मथे ते लिखिया होया ना, वो हले लिख रहे महाराज, सबना लिखिया वुड़ी कलाम। और जेड़ा कलाम हैगा इत्थे लिख रहा है, वो हले वगदा आ। वुड़ी कलाम वगदा होया पेन है। That pen is still writing. So this is not yet written. It's not yet fully written, it's still being written. So what is written? Gurbani. Maharaj keh rahe hain, live in the hukum. How will we know what the hukum is? Sanu ki pata hoega the hukum ki hai? Maharaj keh rahe hain, sanu nahi pata hukum hai ki, par Guru Sahib ne likhta sade vaste. Bani. Bani is Vaheguru's hukum. We are supposed to live alongside with Bani. That is what that line is saying. Nanak likhya naal, live with what Guru Nanak Dev Ji wrote for us. Live with what Guru Angad Dev Ji wrote for us, Guru Amar Das Ji wrote for us. Live alongside Bani, and then you will find out what the hukum is. Hukum is to live alongside Bani. We don't know Vaheguru's hukum, but Guru Ji knows Vaheguru's hukum. Ho apo bol na janda, main kahya sab hukum aao jiyo. Maharaj Singh have written down the hukum. Hukum मैं बोलिया, फिर ओनू असी लिख देता। यही हुक्म है। बानी is हुक्म। गुरबानी is the written hukum of वाहिगुरु। जो अकाल पुरख चाਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮੇਟੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੇ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗੇ ਕਿਤ ਕੋ ਫਕੜੇ, ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। The whole hukum is written down for us.
Akal Purukh's own bachan are coming here. Ramdas is telling us, ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਕੁਝ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੋਹ ਕਢਾਏ। ਬਾਣੀ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਤ ਨਾਮ। ਜੇ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, keep substituting until you find the truth. Substitute, substitute, substitute. ਮਾਰ ਕੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਇਓ ਸੁਨਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲਗੈ ਅਨ ਲਾਲਚ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪਰਾਨੀ। ਬਾਣੀ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਮ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਧ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੇਖਾ ਕਦੇ ਨਾ ਛੂਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਪੂਰਨਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।